हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज ହେଉଛି जून मास 3 तारिख बुधवार आसंतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमिति का देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिबाकू तेबे और देरी न करी चलंतु जीवा आजिर खबर आडकू आजिर प्रथम खबर विलंब हैला मौसुमी पुणी नुआ आकलन कला पाणीपाग विभाग केरल में मौसुमीर आगमन को नहीं पुणी थे नुआ आकलन करिछि पाणीपाग विभाग सारा देश असह्य ग्रीष्म प्रवाह में सड़ुवा बेले मौसुमीर आसवा तारीख पुणी घुंची साधारणतः प्रति मास मे मासरे शेष सप्ताह सुधा केरल में प्रवेश करें मौसुमी एथर निर्धारित समय ठारू टिके विलंबर आसब मौसुमी पाणीपाग विशेषज्ञ माने उल्लेख कर मौसुमीर अग्रगति प्रकृत में मंथर होते विलंब पछरे अनेक जटिल पाणीपाग कारण भूमिका ग्रहण करुछि मिलता सूचना अनुसार जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु परिस्थिति अनुकूल होउछि एवं यह जून 4 सुधा केरल में पहुँचब बोली आशा करा जाउछि। आईएमडी ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल अनुसार एक पश्चिमा झड़ सक्रिय थिबारु दक्षिण भारत में पूर्वा वायु शक्तिशाली हो पारुना सहित बंगोपसागर में सृष्टि होउथिबा बात्या जोगु मौसुमी वायुर प्रवाह दुर्बल हो जाइछि। केरल में प्राक मौसुमी वर्षा आरंभ हो सारी संपूर्ण मौसुमी आगमन घोषणा अत्यावश्यक पश्चिमा वायुर बेग एवं कम रही। परवर्ती खबर मोहन सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में जोगदेवे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 20 तारिख में मयूरभंज जिलार रायरंगपुर में ओडिशा सरकार 2 वर्ष पूर्ण अवसर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवे। मुख्यमंत्री कार्यालय बा सीएमओ तरफ मंगलवार दिन कहुई राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री उभय यह कार्यक्रम में जोगदेवा निश्चिंत करछंती। कार्यक्रम प्रस्तुति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में कार्यक्रम सुगम परिचालना व्यवस्था समीक्षा कराଯାଇथिला जेउथिरे बहु संख्यक लोकंकर उपस्थिति रहिबा बोली आशा करा जाउछि। सुरक्षा जनसाधारणक पई एवं पार्किंग सुविधा पई व्यापक व्यवस्था करिया पई मुख्यमंत्री अधिकारी मानकु निर्देश दैछंती। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁର ଗର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ आयुक्त डीके सिंह गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य सचिव शाश्वत मिश्र एवं अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थे। परवर्ती खबर साधारण जनता को महंगा माड़ 12 टंका जाए बढ़ी पारे पेट्रोल एवं डीजेल दाम जानतु आज रेट कौन रही। जदि आप पेट्रोल एवं डीजेल वृद्धि शीघ्र मुक्ति पाइबा आशा करुछंती तेबे एठारे किछि चिंताजनक खबर अछि। गत मासरे तेल मूल्य रे लगातार 4 थर वृद्धि सत्वे साधारण जनता आगामी दिन में आउ एक गुरुत्वपूर्ण मूल्य वृद्धिर सम्मुखीन हो पारती बोली कहुछि। बजार विश्लेषक एवं मूल्यांकन संस्था आईसीआरए अनुसार सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक सेमानकर क्षतिपूरण पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य प्रति लिटर पिछा 12 टंका पर्यंत यथेष्ट वृद्धि करने पड़ पारे बोली कहुछि। जदियो गत मासरे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य वृद्धि पाई तथापि भारत में इंधन आंतर्जातिक बजार तुलन में सस्तार बिक्री होउछि। विश्लेषकों अनुसार सरकारी तेल कंपनी गुड़िक जेपरी इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम वर्तमान पेट्रोल रे प्रति लिटर एवं डीजेल रे 4 टंका 4.5 लिटर नेट मार्केटिंग क्षति सहउछंती। पश्चिम एशिया रे ईरान युद्ध एवं उत्तेजना निरंतर वृद्धि पाउछि जहाँ विश्व अशोधित तैल जोगाण श्रृंखला को प्रभावित करुछि। एही संघर्ष जोगु आंतर्जातिक बजार में ब्रेंट अशोधित तेलर मूल्य बैरेल प्रति $100 उपर पहुंची। परवर्ती खबर सौम्य हत्या मामला मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। सौम्य हत्या मुख्य अभियुक्त गिरफ्त होइछि। बालियंता बर्बर कांड घटना आउ जन को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। गिरफ्त व्यक्ति हेले प्रदीप मंगराज बेणुपुर तार घर ताकू ढेंकानालू गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। यह मिसाई गिरफ्त संख्या 18 रे पहुंची। गत 7 दिन में बालियंता भिड़ हिंसा घटना प्रदीपंकर बड़ संपृक्ति थिबार जଣାपड़ी। पूर्वर विभिन्न पर्यायर 17 जन को गिरफ्त करा। क्राइम ब्रांच स्कैन रे आहुरी 9 जन रही सेमानंकु गिरफ्त करने विभिन्न स्थान में रेड करुच्ची क्राइम ब्रांच। सेपटे सौम्य हत्या घटनार तदंत ओडिशा आसिछंती जातीय मानवाधिकार कमिशन। एनएचआरसी 4 जणिया टीम 5 तारिख पर्यंत तदंत करिवे। एही क्रम रे टीम सोमवार सौम्यंकर परिवार निकट में पहुंची आलोचना
କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାର ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋକାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଳିଗଲେ ନାବାଳକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମନ୍ତରା ଘାଇ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯିବାରୁ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ନାବାଳିକ ଜଣକ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ବାଦଲ ମୂଳି। ତାଙ୍କର ବୟସ 13 ବର୍ଷ ଅଟେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଦଲ ଅଜା ଘରକୁ ଖରା ଛୁଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାମନ୍ତଘାରାଇ ଛକରେ ଥିବା ଅଜାଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯିବାରୁ ବାଦଲ ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରି ନ ପାରି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସୋରଡ଼ା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 18ତମ ପାଳିରେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ 13 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 30 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୁରାରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 13 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ 3.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ର କାମାକ୍ଷା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ 600ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇସାରିଛି। ଗତ 17 ପାଳି ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିଥିବା 14,651ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 14,046ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 96% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହି ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୌରଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ମେ 2026 ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ସୋଲାର ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆବେଦନ, ସର୍ବାଧିକ ସୌର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଡିସ୍କମ୍ ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗ୍ରାହକ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର କରିଛୁ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେଣ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଏଲ୍‌ନିନୋ। ବଦଳିବ ଝଡ଼ର ଗତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ବଦଳୁଛି ଜଳବାୟୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଏଲ୍‌ନିନୋ। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଶାସନ NOAAର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍‌ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଝଡ଼ ଶାନ୍ତ ରହିଯିବ। ଏଲ୍‌ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 55% ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 10% ରହିଛି। ଆଟଲାଣ୍ଟିକାର ଝଡ଼ ଋତୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଝଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଲ୍‌ନିନୋ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଷ୍ମତା, ଯାହା ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଗରମକୁ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଏହାର ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଲ୍‌ନିନୋ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟେ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଲ୍‌ନିନୋ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 2ରୁ 7 ବର୍ଷରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ 9ରୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଲା ନିନା।
ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଥଣ୍ଡା। ଏଲ୍‌ନିନୋ ସମୟରେ ପବନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଜଳ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମେରିକା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଶିଶୁଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 12 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଅପପୁଷ୍ଟି ଲଢ଼େଇରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଶିଶୁଙ୍କର ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ବଢ଼ି 12 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଦୈନିକ ସେମାନେ 18 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସରକାର 35,000 ଶିଶୁ ସିଭିୟର ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ 126 କୋଟି 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଏହାସହ ଶିଶୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ପୋଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ବୁକଲେଟ୍ରେ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଯେଉଁଥିରେ ମା ପେଟରେ 270 ଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷଣ ପୂରା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଏହି ବୁକଲେଟ୍ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ରସବଜନିତ ସମସ୍ୟା ହଟିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।